morning students. Today we are going to discuss the rotational dynamics concepts in the chapter rotational dynamics. So the last lecture we had a discussion on upper speed limit, the time period and frequency of conical pendulum, and then velocities at different points when mass tied to the string when it performs in a vertical circular motion, the velocity at top position, the velocity at bottom position, and the velocity at intermediate positions. Means you have calculated the velocities at top position A, velocities at bottom position B, and velocity at intermediate position C. As well as after that we have seen that difference in temperature from top to bottom position. Difference in temperature from top to bottom position, that equation was T2 minus T1 is 6 mg. Okay, so this is the separate equation they will ask for the examination. Difference in the tensions in a top to the bottom position when the particle performing the vertical circular motion. So within this chapter there is a 8 of circular motion. Now we are going to discuss the rotational dynamics exactly. So this is the important point of this chapter, that is the rotational dynamics. So after this we are going to focus on first rotational kinematics. Rotational kinematics means whatever the terms involved within this point, rotational kinematics. After that we see moment of inertia. So all you know the concepts regarding the inertia. We are going to discuss moment of inertia in a rotational motion. So that is said to be a I. Then rotational dynamics. Rotational dynamics. So this is the important point. So of course the name of the chapter is rotational dynamics. Here also we are going to discuss the rotational dynamics. So how the body cell will rotate from its main positions when number of particles are revolving in a circular motion. So all these concepts we are going to see in this chapter. After the end of the circular motion, we are going to discuss these remaining points from this chapter. Then you can see the important point is said to be rolling motion. So maybe not maybe, of course the two questions were asked in the examination that is in a CET examinations. Two questions were there based upon this rolling motion. Rolling motion means what exactly? ट्रक्स ची चाक जर पुढे रस्त्यावर जात असेल, हे ट्रकचं व्हील आहे. ओके, हे पुढे चाललंय एका पॉइंट पासून आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम इन पोझिशन बी नेक्स्ट पोझिशन बी. सो इट इज ट्रान्सलेटिंग फ्रॉम पोझिशन ए टू द पोझिशन बी आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, बट at the same time it is performing the rotational motion. So even the body moving from one to other position, I can say that position or that motion is said to be a translational motion. एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंटला बॉडी गेली म्हणजे ती एका पोझिशन पासून दुसऱ्या पोझिशनला ट्रान्सलेट झाली, त्याची पोझिशन किंवा त्याची मोशन म्हणजेच काय ट्रान्सलेशन मोशन. बट ॲट द सेम टाइम द टायर्स आर सेड टू बी रोटेट फ्रॉम देअर सेंटर. म्हणजे हा जर सेंटर ॲक्सिस असेल तर टायर कशी करणार अशा प्रकारे, हा जर सेंटर ॲक्सिस असेल अराउंड दिस ॲक्सिस द टायर इज सेड टू बी रोटेटिंग. सो इट परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन and also it performs translational motion. Rotational motion and then it performs the translational motion. म्हणजे टायर मोशन मध्ये असताना ती रोटेशनल मोशन परफॉर्म करणार आणि ती ट्रान्सलेशन मोशन सुद्धा परफॉर्म करणार. हे सगळं आपल्याला रोलिंग मोशन मध्ये बघायचं आहे. ट्रान्सलेशन एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, रोटेशन कायनेटिक एनर्जी ॲड झाल्यानंतर त्याची टोटल एनर्जी काय असणार आहे सिस्टीमची, दॅट वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस. नाउ we'll start with this point as a different terms in the rotational kinematics. Kinematics म्हणजे इक्वेशन्स काय काय त्याच्यामध्ये होते रोटेशनल केसमध्ये आणि सर्क्युलर केसमध्ये. v is equal to r ओमेगा हे रिलेशन माहिती आहे. अँग्युलर व्हेलॉसिटी, ॲक्सिलरेशन, linear acceleration, angular acceleration,
ओके, लिनियर डिस्प्लेसमेंट, अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. मग रोटेशनल मोशनमध्ये या टर्म्स कशा ॲप्लिकेबल आहेत ते इथं आपण डिस्कस करणार आहोत. सो बिफोर दॅट वी डिस्कस द कन्सेप्ट दॅट इज अ पार्टिकल. खूप महत्त्वाचा पॉईंट आहे हा पार्टिकल. इट इज सेड टू बी अ पॉईंट. पार्टिकल्स काय म्हटलं जातं आहे? पॉईंट म्हटलं जातं आहे. पार्टिकल्स काय म्हटलं जातं? इट इज सेड टू बी पॉईंट. बट व्हेन वी आर गोइंग टू सी व्हेन दिस इज सेड टू बी अ particle and this is said to be a body, if I can walk for 2 steps, it is 1 and 2. मी जेवढी लेंथ कव्हर केली त्याची डायमेन्शन आणि माझी डायमेन्शन हे जवळपास सेमच आहे, म्हणजे कम्पॅरेबल आहे. देन आय कॅन ॲक्टिंग एज ए बॉडी. मला फिजिक्समध्ये कुठल्याही गोष्टीला डायरेक्ट त्याचं मिनिंग कसं दिलं आहे, बॉडीचा अर्थ वेगळा, पार्टिकलचा अर्थ वेगळा. मी 2 स्टेप पुढे गेलो, ती स्टेप 2 स्टेप पुढे आल्यानंतर त्याची लेंथ आणि माझ्या बॉडीची लेंथ किंवा माझ्या बॉडीची डायमेन्शन हे जवळपास सारखेच असणार आहे. त्यावेळी काय असणार आहे? आय एम ॲक्टिंग एज ए बॉडी. इफ आय वॉक फॉर 1 to 2 kilometers till a stand, then whatever the path covered by me, the length of that path is more than my dimension. Are you getting point? If I walk for 1 to 1.5 kilometer or 2 kilometer, so whatever the length covered by me till 2 kilometer, that length is more than my dimension. Then at that point I am acting as a point, or I can say basically particle. Are you getting this point? Earth is revolving around the sun. If Earth is revolving around the sun, then the diameter or that the path of the orbit moving around the sun, that path is very much greater than dimensions of the Earth. मग त्यावेळी अर्थ काय म्हणून ॲक्ट होणार आहे? अर्थ ॲक्टिंग एज ए पार्टिकल. का अर्थ ॲक्टिंग एज ए पार्टिकल? कारण अर्थची साईज आणि ऑर्बिटची लेंथ दोघांच्या मध्ये खूप फरक आहे. ऑर्बिटची लेंथ ही अर्थच्या साईजपेक्षा खूप जास्त आहे. त्यामुळं अर्थ ॲक्टिंग एज ए पार्टिकल. त्यामुळं असं कशाला पण बॉडी म्हणायचं नाही, कशाला पण पार्टिकल म्हणायचं नाही. बॉडी म्हणजेच काय? त्याची डायमेन्शन आणि त्याने पाथ किती कव्हर केला दॅट इज सेड टू बी बॉडी. पण पाथ कव्हर केलं जास्त कम्पेअर टू इट्स dimensions of that body, then that body acting as a particle. Any particle, I can say this is the particle which is under motion, reaches to the point P. Okay, then this point acting as a particle, this body moving at a certain distance, then this body acting as a particle. मग हे लिनियर केसमध्ये झालं. पण सर्क्युलर केसमध्ये आपण काय म्हणलं? instead of moving linearly, the particle is moving circularly. Instead of moving linearly, the particle is said to be moving in a circularly. मग पार्टिकलचा जर एक पॉईंट घेतला तर काय असणार आहे? त्याची टँजेन्शियल व्हेलॉसिटी ॲव्हरेज काय असते? इज व्ही. हे तुम्हाला माहिती आहे. पार्टिकलच्या प्रत्येक पोझिशनला जर टँजेंट काढली तर ती टँजेंट काय असते? त्याचं लिनियर स्पीड. आणि हा असा करायला लागला त्याचं अँग्युलर स्पीड काय असणार आहे? ओमेगा. आणि या सर्कलची रेडियस इट इज आर. मग लिनियर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर व्हेलॉसिटी आणि रेडियस वेक्टर या तिघांच्या मध्ये काय रिलेशन आहे? व्ही क्रॉस इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ओमेगा बार क्रॉस आर बार. व्ही बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार. ओके, सो दिस इज द केसेस फॉर द पार्टिकल. इफ आय कन्सिडर बॉडी, ओके, त्याच्या डायमेन्शनपेक्षा कमी डिस्टन्स बॉडीनं जर कव्हर केलं इथंपर्यंतच, मग काय असणार आहे? की आय कॅन से दिस इज एज ए बॉडी बिकॉज वॉट एव्हर द पाथ कवर्ड बाय दॅट बॉडी इज लेस दॅन इट्स अ डायमेन्शन, देन इट इज ॲक्टिंग एज ए बॉडी. आणि जर पाथ जास्त असेल त्या बॉडीच्या डायमेन्शनपेक्षा, त्यावेळी काय असणार आहे? दॅट बॉडी ॲक्टिंग एज ए पार्टिकल, और आय कॅन से इट इज अ पॉइंट. सो देर इज अ डिफरन्स बिटवीन पार्टिकल अँड बॉडी. So this is very important point, particle and body in the rotational motion. कारण पुढे हे बॉडी आणि पार्टिकल याच कन्सेप्ट त्या केसमध्ये ॲप्लिकेबल्स असणार आहे. रोटेशनल मोशन, अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन, दॅट इज द सर्क्युलर मोशन, अँड अर्थ रिव्हॉल्विंग अराउंड इट्स ओन ॲक्सिस, दॅट इज इट्स रोटेशनल मोशन. म्हणजे ज्याला अर्थ स्वतःमध्ये फिरते त्यावेळी अर्थ काय असणार आहे? बॉडी. आणि ज्याला अर्थ
सनभोवती फिरते, सूर्याभोवती फिरते, त्यावेळेला काय असणार आहे, अर्थ इज मुव्हिंग इन अ सर्क्युलर मोशन अँड दॅट अर्थ ॲक्टिंग ॲज ए पार्टिकल. सूर्याभोवती फिरताना अर्थ ॲज ए पार्टिकल आणि स्वतःभोवती फिरताना अर्थ ॲज ए बॉडी, हे लक्षात ठेवा. आता मी एक एक्झाम्पल घेतो रोटेशन मोशनचं. फॅन, दिस इज द सपोज वन ब्लेड ऑफ द फॅन. फॅनचं ब्लेड असं असतंय, हा पॉईंट घेतो मी, इथं पॉईंट ऑफ रोटेशन आहे. ओके, आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम दिस ब्लेड कम टू दिस पोझिशन. आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम ब्लेड कम टू दिस पोझिशन, अगेन कम्स टू दिस पोझिशन and again comes to this position. Okay, म्हणजे फॅन असा फिरतोय. फॅन इज मूव्हिंग विथ अ अँग्युलर velocity omega. Fan is moving with a angular velocity omega. But we are not focusing. We are focusing on particles present on the fan. Particles present on the fan. आता काय करतो कशामध्ये, रोटेशन मोशनमध्ये, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा काय, फॅन इज सेड टू बी रियल बॉडी विच कन्सिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इथे एक पार्टिकल आहे, फॅनच्या ब्लेडवरती इथे एक पार्टिकल आहे. हिअर मे बी द अनदर पार्टिकल और हिअर मे बी द अनदर पार्टिकल प्रेझेंट ऑन दी ब्लेड ऑफ दी फॅन अँड द फॅन इज परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन. फॅन इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन फ्रॉम दिस फिक्स्ड ॲक्सिस, म्हणजे त्याचा एक ॲक्सिस असा आहे. हा कसा काय आहे, वर्टिकल ॲक्सिस, अँड फॅन इज मुव्हिंग लाईक दिस अराउंड दिस वर्टिकल ॲक्सिस. पण हे फॅनच्या ब्लेडवरती काय आहे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इफ दिस फॅन रोटेट्स इन अ रोटेशन मोशन, पार्टिकल्स रोटेट इन अ सर्क्युलर मोशन. बघा, मी पार्टिकलची मोशन बघायला लागलोय. फॅनची मोशन कशी आहे, रोटेशनल, पण पार्टिकलची मोशन कशी आहे, सर्क्युलर. सो दिस पार्टिकल्स कॅन मूव्हिंग, पार्टिकल्स कॅन मूव्हिंग इन अ सर्क्युलर मोशन. बघा, म्हणजे प्रत्येक पार्टिकल हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे, सेंट्रल ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सेंट्रल ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून प्रत्येक पार्टिकल काय करायला लागला आहे, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करायला लागला आहे इन अ रोटेशन मोशन. फॅनचं मोशन कसं आहे, रोटेशनल, हे आपण बघणार आहे व्हॉट इज मिनिंग ऑफ द रोटेशन मोशन. आणि पार्टिकलचं मोशन कसं आहे, इट इज अ सर्क्युलर मोशन. आता बघा या केसमध्ये हा जो पार्टिकल घेतला, याचं सर्क्युलर मोशन, हे सर्क्युलर मोशन, याची रेडियस. सेकंड पार्टिकलची सर्क्युलर मोशन, त्याची रेडियस. आणि थर्ड पार्टिकलची सर्क्युलर मोशन, त्याची रेडियस. बघा, पहिल्या पार्टिकलची सर्क्युलर मोशनची रेडियस, दुसऱ्या पार्टिकलची सर्क्युलर मोशनची रेडियस आणि तिसऱ्या पार्टिकलची सर्क्युलर मोशनची रेडियस. या तिन्ही पार्टिकलची सर्क्युलर मोशन जी आहे, प्रत्येक सर्क्युलर मोशनचा, किंवा मी असं म्हणतो की प्रत्येक सर्कलची रेडियस ही वेगळी आहे. मग मी असं म्हणू शकतो, प्रत्येक पार्टिकल वेगवेगळ्या डिस्टन्सला सेंटरपासून डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. सगळे पार्टिकल्स एकाच ठिकाणी नाही, दे आर डिस्क्रीट म्हणजे रँडमली, एक इथं बसला, दुसरा इकडे बसला, तिसरा इकडे बसला, चौथा इकडे बसला. ह्या सगळ्यांची अरेंजमेंट कशी आहे, डिस्क्रीट. आणि प्रत्येक पार्टिकलचं सेंटरपासून डिस्टन्स हे वेगळं आहे. दॅट्स वाय पार्टिकल परफॉर्म्स सर्क्युलर मोशन विथ अ डिफरंट रेडियस ऑफ दी सर्कल. सो आय थिंक यू अंडरस्टूड दिस पॉईंट. पार्टिकल्स प्रेझेंट ऑन दी फॅन. Okay, so this is the best example to understand the motion of the particle in a circular motion. हा पॉईंट तुम्हाला चांगला समजला असणार. हा सेंटरचा जो पॉईंट आहे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, तो काय आहे ते आपण डिस्कस करणार आहे. नाउ रोटेशनल कायनेमॅटिक्समध्ये दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे बॉडी कशी पाहिजे रोटेशन मोशनमध्ये, रिजिड बॉडी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याचा मुवमेंट ऑफ इनर्शिया. हे मुवमेंट ऑफ इनर्शिया काय आहे हे सुद्धा आपण नंतर पाहणार आहे. रिजिड बॉडी. सो ॲज पर द डेफिनेशन्स वी हॅव सीन इन 11th स्टँडर्ड, व्हॉट इज रिजिड बॉडी, द डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स. The distance between two particles remains same in रोटेशन मोशन घ्या, सर्कल मोशन घ्या, मी इन कंबाईन लिहितो, इन मोशन.
म्हणजे तो ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये असताना, ती बॉडी मोशनमध्ये असताना त्याच्यामध्ये असणाऱ्या पार्टिकल्सचं डिस्टन्स हे सेमच असतं. मग ती मोशन सर्क्युलर मोशन असेल किंवा ती मोशन रोटेशन मोशन असेल, या केसमध्ये डिस्टन्स पार्टिकल्समधलं हे कॉन्स्टंट असतं. त्यामुळे त्यामध्ये रिजिड बॉडी. बघा, रोटेशन मोशनमध्ये रिजिड बॉडी खूप महत्त्वाचं कन्सेप्ट आहे. तरच रोटेशन मोशनमध्ये कॉन्स्टंट अँगुलर व्हेलॉसिटी परफॉर्म होत आहे. अदरवाईज इट इज नॉट परफॉर्मिंग द रोटेशनल मोशन. रिजिड बॉडी घेतो बघा या केसमध्ये. दिस इज द स्केल. ओके, स्केल म्हणजे आपल्या रेग्युलरची स्केल जी काय आहे ती. सो दिस इज द स्केल. रिजिड बॉडी आहे, याच्यामध्ये असणाऱ्या पार्टिकल्सचं डिस्ट्रीब्युशन हे कंटिन्युअस आहे, डिस्क्रीट नाही. या केसमध्ये कंटिन्युअस आहे. याला मी काय केलं, रोटेट केलं त्याच्या मेन पोझिशनपासून. बरोबर. मग ही फिगर कशी काढायची बघा. दिस इज अ वन रिजिड बॉडी. हिअर इज अ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे या पॉईंटपासून काय होणार आहे, बॉडी रोटेशन होणार आहे. म्हणजे जर हा पॉईंट घेतला, हा इट इज रोटेटिंग लाईक दिस. म्हणजे ॲक्सिस कुठं आहे, याच्यामधून पास झाला आहे. ॲक्सिस याच्यामधून पास झाला आहे आणि बॉडी इज रोटेटिंग लाईक दिस. सो दिस इज द पॉईंट ॲट विच द बॉडी इज रोटेटिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम, or I can say mean position. So body is rotating like this. After certain interval of time, body comes to this position. Body equilibrium. बरोबर. आता मी दोन पार्टिकल घेतो. एक पार्टिकल इथं आहे जो 1 मीटर डिस्टन्सवरती आहे सेंटरपासून. दुसरा पार्टिकल इथं आहे. सेकंड पार्टिकल इज प्रेझेंट ॲट दिस पॉईंट which is at a distance of 2 मीटर. म्हणजे दुसरा पार्टिकल ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून 2 मीटर अंतरावरती आहे आणि पहिला पार्टिकल 1 मीटर डिस्टन्सपासून, सेंटर डिस्टन्सपासून तो सिच्युएटेड आहे. सो दीज आर द टू पार्टिकल्स. वन पार्टिकल इज ॲट वन पोझिशन, 1 मीटर पोझिशन फ्रॉम द सेंटर, अँड सेकंड पार्टिकल बी विच इज ॲट ए डिस्टन्स ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर. सेंटर म्हणजेच का, हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. म्हणजे या पॉईंटला काय होते, बॉडी रोटेट होते. कशी रोटेशन करते बॉडी, लाईक दिस, मूव्हिंग लाईक दिस. हे आता नेक्स्ट पोझिशन आहे. आफ्टर रोटेशन पॉइंट ए reaches to this point. Point A reaches to this point. I can say this is A dash. Point B reaches to this point. That I can say it is a B dash. आता मला सांगा, जो ए पॉईंट 1 मीटर डिस्टन्सला होता ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून किंवा या पॉईंटपासून, आणि जो पॉईंट बी 2 मीटर इतक्या डिस्टन्सला होता ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून, या स्केलचं रोटेशन झाल्यानंतर हे 1 मीटरवरतीच असणार आहे का 2 मीटरवरती असणार आहे? डिस्टन्स रिमेन द सेम आहे. 1 मीटरवरतीच असणार आहे. असं आहे का 1 मीटर 2 मीटरवरती गेला आहे पार्टिकल आहे, इथून सेंटरपर्यंत डिस्टन्स सारखंच राहिलं. आणि बी पार्टिकलचं डिस्टन्स किती आहे सेंटरपासून, सेमच राहिलं. इज इट क्लियर? डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स रिमेन्स द सेम. डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स रिमेन्स द सेम इवन दैट बॉडी रोटेट्स इन द रोटेशन मोशन और बॉडी अंडर मोशन. डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स रिमेन्स द सेम. आता बघा, हे 1 मीटर सेंटरपासून हे 2 मीटर, हे सेंटर म्हणजेच काय, हा पॉईंट फॉर द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. हा एका डिस्टन्सला परफॉर्म आहे. हा दुसऱ्या डिस्टन्सला रोटेशन मोशन परफॉर्म करणार आहे. म्हणजे दोघांची रेडियस या ठिकाणी वेगळी असेल त्या सर्क्युलर मोशनमध्ये, कारण हा पार्टिकल कसा फिरणार आहे, सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरणार आहे. आणि सेकंड पार्टिकल सुद्धा काय करणार आहे, इट इज परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. बरोबर आहे का, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहे. मग इथून हे डिस्टन्स सेमच आहे, इथून हे डिस्टन्स सेमच आहे. कधी बॉडी जर रोटेशन मोशनमध्ये फिरली तर, म्हणजे ही बॉडी कशी आहे, रिजिड बॉडी, बिकॉज डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स रिमेन्स द सेम. दॅट्स व्हाय दिस बॉडी इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी. अंडर रोटेशन इट कव्हर्स अँगल थीटा. इज इट क्लियर? मग जेवढं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट ए बॉडीचं झालं आहे, म्हणजे असं म्हणतो थीटा ए इज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बाय पार्टिकल ए. तेच डिस्प्लेसमेंट असणार आहे थीटा बी. जेवढ्या अँगलला ए टिल्ट झाला आहे तेवढ्याच अँगलला बी टिल्ट झाला आहे. कारण बघा, इथं ए आहे, इथं बी आहे, मोशन झाले.
ए डिस्प्लेसमेंट थिटा झालं, तेच डिस्प्लेसमेंट ए जर 20 डिग्रीला टिल्ट झाला तर बी सुद्धा 20 डिग्रीला त्याच्या मेन पोझिशनपासून टिल्ट होणार. त्यामुळे दोन्ही बॉडीजचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट, दोन्ही पार्टिकल्सचं अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट सेमच असणार आहे. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट थिटा ए इज टी. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट थिटा बी इज टी. थिटा सेम, टाइम पण सेम. मग थिटा बाय टी काय असणार आहे? थिटा बाय टी अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम is nothing but angular displacement upon time is nothing but angular velocity omega a बॉडीची angular velocity आणि theta b upon t म्हणजेच काय? omega b angular velocity for body p. Body p I have to say here particle. Body is not body here. Here is said to be particle because its dimension is less compared to this length of the rotation motion. सो ओमेगा सेम, थिटा सेम म्हणजेच त्या रिजिड बॉडीचं अँग्युलर स्पीड, रिजिड बॉडी जी रोटेट होते त्याचं अँग्युलर स्पीड सुद्धा काय असणार आहे? कॉन्स्टंट, म्हणजे ते सेम असणार आहे. बघा पॉईंट समजतोय का? डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स रिमेन द सेम. दॅट्स वाय पार्टिकल्स कवर्स इक्वल अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोझिशन. Okay, so angular displacement upon time for body A, particle A, angular displacement upon time for particle B, that gives omega A for particle A, omega B for particle B. So each particle covers equal angular velocity, so that in combined all particles covers equal angular speeds here. That's why the body rotates with the angular velocity, with the constant angular velocity. Here is the rigid body साठी. I can take here another rigid body. ही कन्सेप्ट खूप महत्त्वाची आहे. रिजिड बॉडी रिजिड असेल तरच कॉन्स्टंट अँग्युलर स्पीड असणार, अदरवाइज इट कुड सी ॲज अ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. मी चेन घेतो, चेन या अशी काहीतरी चेन घेतो. ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट, नॉट द फिगर. दिस इज द चेन. ओके, चेन वरती घेतली, वरती सोडली तर काय करायचं? स्लॅकन. स्लॅकन म्हणजेच काय? त्याच्यामध्ये असणारं टेन्शन कमी होतं किंवा त्याच्यामध्ये असणारा त्या चेनचा ताण कमी होतो, हे असं असणार. सो दिस विल बी द नेक्स्ट पोझिशन ऑफ चेन वेअर द चेन इज मूव्हिंग इन अ रोटेशनल मोशन. ही चेन अशी होती, आता चेन काय झाली? टिल्ट झाली, म्हणजे त्याची ओरिजिनल पोझिशन अशी आहे. आता पोझिशन कशी आहे बघा, अशी आहे. I can take here particle A, same like this case. Particle B घेतला, बरोबर? हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स सेपरेट आहे. A reaches to this position and B reaches to this position. म्हणजे बघा पहिला A कुठं होता? इथं होता, तो आला कुठं? A स्लॅक झाल्यामुळं, म्हणजे डिस्टन्स असं होतं बघा अगोदर. हे जर ॲक्सिलर रोटेशन असेल, असं फिरत असेल चेन, इथं पोझिशन ए आहे, वरती गेलं काय झालं? कमी झालं, म्हणजे स्लॅकिंग झाले. स्लॅकिंग झाल्यामुळे काय झालं? पार्टिकल ॲक्सिस ऑफ रोटेशनच्या जवळ आला, म्हणजे इथं आला. अगोदर बी होता इथं, आता बी आला इकडं रोटेशन करताना. कारण का स्लिंग काय झाली? स्लॅकन म्हणजे त्याच्यावर ताण कमी झाला, बरोबर? आता हे डिस्टन्स बघा आणि हे डिस्टन्स बघा, सेम आहे? नाही सेम, चेंज झालं. हे डिस्टन्स बघा बी पार्टिकलसाठी आणि हे डिस्टन्स बघा बी पार्टिकलसाठी, सेम आहे का? नाही, चेंज झालं. डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स चेंजेस व्हेन द चेन परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन. इज इट क्लिअर? मग ही रिजिड बॉडी आहे असं आपण म्हणू शकतो का? नाही, कारण का? रिजिड बॉडी मीन्स डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल्स रिमेन द सेम इवन दे आर इन अ सर्क्युलर मोशन और इवन दे आर इन अ rotational motion, or I can say they are in motion. Distance should be same, but here distance is not said to be same. So I can say their motion is said to be, chain motion is said to be non-UCM, non-uniform. Circular motion आहे, rotational motion आहे, पण ती motion कशी आहे? Non-uniform, कारण ती rigid body नाही. So rigid body plays an important role in a rotational motion. बॉडी जर रिजिड असेल तरच काय होणार आहे? इट परफॉर्म्स द
रोटेशन मोशन विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलॉसिटी. या केसमध्ये चेनच्या केसमध्ये काय असणार आहे, डझंट परफॉर्म बिकॉज डिस्टन्स बिटवीन टू पार्टिकल चेंजेस ॲज अ चेन मुव्हिंग इन अ सर्क्युलर मोशन. सो आय थिंक यू अंडरस्टूड दिस कन्सेप्ट व्हेरी वेल. रिजिड बॉडी. मग रोटेशन मोशन होताना सगळ्यात महत्त्वाचं कशाचं आहे, याचा आहे. कोणत्या ॲक्सिसमधनं ती रोटेट होते, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सो वी डिस्कस नाउ axis of rotation concept. So keep in mind, for rotation motion, rigid body, axis of rotation and movement of inertia plays an important role. Axis of रोटेशन, ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. पण मी कुठली तर इरेग्युलर शेपची रिजिड बॉडी घेतो. दिस इज द रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप. कोणते शेप घ्या, देर इज नो लिमिटेशन टू टेक अ शेप फॉर द रिजिड बॉडी. हा एक पॉईंट घेतो ज्याच्यामधून काय झालं, बॉडी रोटेट्स. ओके, द लाईन पासिंग थ्रू द पॉईंट ॲट विच द बॉडी मुव्हिंग इन अ angular velocity omega. Okay, that point is said to be axis of rotation. Keep in mind, that point is said to be axis of rotation. I can say one particle is present here. हा particle इथं आहे, बरोबर, which is at some distance r. This particle performs circular motion. ही बॉडी अशी करते, तर हा पार्टिकल सुद्धा असाच फिरणार आहे. सेकंड पार्टिकल जर घेतला तर इथं हा सुद्धा काय करणार आहे, सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरणार आहे. सो ऑल पार्टिकल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन ॲट एंड. इन कंबाईन ऑल दे आर परफॉर्मिंग द बॉडी परफॉर्मिंग अ रोटेशनल मोशन. बघा कोण समजते का, एक पार्टिकल आर इथे डिस्टन्सला आहे, दुसरा पार्टिकल इथून, हा जर आर वन घेतला, हा आर असणार आहे, पार्टिकल ए आणि बी साठी. प्रत्येक पार्टिकल वेगवेगळ्या रेडियसनं फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन काय करत आहेत, फिरत आहेत. सो ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे काय एक्झॅक्टली आपण बघूया. आय कन्सिडर द केस फॉर रोटेशन ऑफ अर्थ. दिस इज द अर्थ सेंटर. I am present at this position. ओके, मी या पोझिशनला प्रेझेंट आहे. मग मी मोशन कशी परफॉर्म करणार आहे, सर्क्युलर मोशन. अर्थ रोटेशन करते ना, म्हणजे माझे मोशन कसे असणार आहे, अशा असणार आहे सर्क्युलर मोशन. इफ यू आर प्रेझेंट ॲट दिस पॉईंट, तुम्ही इथं आहे, तुम्ही पण काय करणार आहे, यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग अ सर्क्युलर मोशन. इथं आणखी स्टुडंट आहे, तो इथं बसला आहे, म्हणजे त्याची पोझिशन अर्थवरती इथं आहे. दॅट स्टुडंट ऑल्सो परफॉर्म रोटेशनल मोशन फ्रॉम इट्स ओन प्लेस. सो एव्हरी बॉडी, एव्हरी पार्टिकल ऑन दी अर्थ हॅज देअर ओन सर्क्युलर मोशन्स विथ देअर सेंटर्स विथ देअर रेडियस. आता बघा, या सर्कलचा सेंटर इथं आहे, या सर्कलचा सेंटर इथं आहे पार्टिकलच्या, आणि या पार्टिकलचा सेंटर इथं आहे. फिगर व्यवस्थित बघायला सांगा, तिघांची रेडियस सेम आहे का, नाही. याची रेडियस वेगळी आहे, याची रेडियस वेगळी आहे, आणि याची रेडियस वेगळी आहे. बघा, तिन्ही सर्कल्स वेगवेगळ्या रेडियसचे आहेत. ओके, सो आय कॅन पास लाईन थ्रू द लोकस ऑफ दी सर्कल्स. आय कॅन पास द लाईन थ्रू दी लोकस ऑफ दी सर्कल. दॅट लाईन, या लाईनच काय होते, अर्थ इज रोटेटिंग about the axis, fixed axis. Okay, in a rotation motion, that fixed axis is called as an axis of rotation. Axis of rotation. It is nothing but the locus of center of all particles. The locus of center of all particles. The line passing through the locus of points of all particles. It is called as an axis of rotation. म्हणजे एक अशी लाईन की त्या लाईनपासून सगळ्या पार्टिकल्सचं सर्क्युलर मोशन परफॉर्म होतं. ती लाईन म्हणजेच काय असणार आहे, ॲक्सिस ऑफ
रोटेशन. आता हा पण तुम्हाला क्लिअर समजला असेल बघा. ह्या सगळ्या सेंटरमधून एक लाईन पास केली, त्या लाईनपासून काय करताय सगळे पार्टिकल्स सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरत आहेत आणि शेवटी काय करते अर्थ मुव्हिंग इन अ कॉन्स्टंट अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा. सो दॅट लाईन इज सेड टू बी अ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. मग प्रत्येकाचा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स असू शकतो किंवा व्हेरिएबल असू शकतो. फिक्स म्हणजेच काय फॅन जर घेतला तर फॅन सुद्धा एक वरती असतो बघा ॲक्सिस असा, आणि फॅनचे ब्लेड्स असे असतात. फॅन रोटेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल ॲक्सिस दॅट इज सेड टू बी अ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. बरोबर. अर्थ रोटेटिंग विथ अ कॉन्स्टंट पोल, दॅट पोल इज सेड टू बी अ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन बिकॉज this is the line passing through the center of all particles. That center of all particles through which the line is passing, that line is called as an axis of rotation. मग हे फिक्स आहे. फॅनचा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन हा पण फिक्स आहे. अर्थचा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन हा सुद्धा फिक्स आहे. मग कोणाचा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन हा व्हेरिएबल आहे. इफ यू कन्सिडर द केस फॉर टॉप म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे भोवरा. हे का सांगतो मी कारण बऱ्याच मुलांना त्याचं मिनिंग माहिती नाही. व्हॉट इज टॉप, व्हॉट इज मेरी गो राऊंड. मेरी गो राऊंड हा पॉईंट आपण लास्ट लेक्चरला बघितला होता. झोपा असतो माहिती आहे का, तुम्ही बसता यात्रेमध्ये असा असतो. झोपा फिरल्यावर हॉरिझॉन्टल सर्कलमध्ये फिरल्यानंतर झोपा कसा होतो असा होतो. तो किती पोझिशनला डिस्प्लेस झाला त्याचं एक रोटेशन कंप्लीट करा त्याला किती पर्पस लागते हे पण आपण बघितलं होतं. ओके. टॉप म्हणजे भोवरा. इफ इट इज ॲट दिस पोझिशन, ओके, दिस इज ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. भोवरा कसं करतो, कसा करतो ना, असा कंटिन्युअस फिरतो नाही, शेवटी असं त्याचं ॲक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होतो. म्हणजे टॉप मुव्हिंग इन दिस पोझिशन आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाईम. टॉप मुव्हिंग इन दिस पोझिशन आफ्टर सर्टन इंटरवल ऑफ टाईम. म्हणजे बघा हा एक ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, हा दुसरा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आणि हा काय तिसरा. म्हणजे टॉप भोवऱ्यामध्ये असणारे पार्टिकल्स हे असे, दिस पार्टिकल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन, हा असा पार्टिकल आहे दिस पार्टिकल परफॉर्म सर्क्युलर मोशन. म्हणजे भोवरा फिरताना त्याचं ॲक्सिस ऑफ रोटेशन कसं असतं, व्हेरिएबल असतं. तर अर्थ फिरताना त्याचं ॲक्सिस ऑफ रोटेशन सेमच असतं. ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉन्स्टंट और फिक्स्ड फॉर अर्थ, बट इट इज व्हेरिएबल फॉर मोशन ऑफ टॉप. So I think you understood this point very well. Axis of rotation and rigid body. Now we start the rotational kinematics. हा महत्त्वाचा पॉईंट आहे रोटेशनल कायनेमॅटिक्स. Kinematics म्हणजे काय, कोणत्या टर्म्स, which terms are used, which equations are used when the body is performing the rotational motion. So this is termed as a rotational kinematics. Rotational kinematics. I can take a rigid body. Okay. So this is the point at which the body rotates with a constant angular velocity. Constant angular velocity omega. ठीक है. There is one particle here who is present at a distance r a. Particle is in position A. It performs which motion? Circular motion. After certain interval of time, particle reaches to the next position A dash. एच पार्टिकल त्याच्या पुढच्या पोझिशनला आला, ए डॅश पोझिशनला, त्यावेळी त्याची रेडियस काय होती, इट इज आर बी. म्हणजे आर च्या डिस्टन्सला तो पार्टिकल ए काय आहे, सेंटरपासून म्हणजे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासून सिच्युएटेड आहे. व्हेन इट गोज टू द नेक्स्ट पोझिशन इट इज रीचेस टू द पोझिशन ए डॅश विथ द डिस्टन्स आर बी फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करतोय. सो दॅट हिअर इज द वन टँजेन्शियल वेलॉसिटी व्ही ए. बरोबर. सर्कलला त्या पोझिशन पासून जर टँजंट काढली तर ती काय असते, लिनियर वेलॉसिटी. मग याची लिनियर वेलॉसिटी काय, व्ही ए. ॲट दिस पॉईंट ए डॅश इट्स लिनियर वेलॉसिटी इज सेड टू बी व्ही ए डॅश. वेलॉसिटी डिफरंट आहे कारण बघा त्या केसमध्ये
इथं व्हेलॉसिटी VA, इथं व्हेलॉसिटी VA डॅश आहे. प्रत्येक पॉईंटला त्याची काय टॅन्जंट आहे VA आणि V डॅश. आता ही VA V डॅश त्या ठिकाणी काय असणार आहे त्याचा अँग्युलर स्पीड ओमेगा, अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा. पार्टिकल मूव्हिंग फ्रॉम A to A डॅश इट कव्हर्स अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा. A पासून A डॅश पोझिशनला जाण्यासाठी त्यानं डिस्प्लेसमेंट किती कव्हर केलं? इट इज अ थीटा. मग A पासून A डॅश जाताना त्यानं लिनियर डिस्प्लेसमेंट किती कव्हर केलं? S. थीटा इज द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट and S is the linear displacement that we have already seen at the first point of this chapter. Linear displacement and angular displacement. पण बघा linear displacement आणि angular displacement मध्ये काय रिलेशन आहे? S हे आपल्याला माहिती आहे थीटा इंटू r. हे कसं येतं? अँगल म्हणजे काय आहे ना आर्क अपॉन रेडियस. मग S इक्वल काय मिळालं? थीटा r. लिनियर डिस्प्लेसमेंट अँड अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मध्ये रिलेशन किती आहे? S इज इक्वल टू r थीटा. मग हे काय झालं त्याची मॅग्निट्यूड. दिस इज इट्स मॅग्निट्यूड वेक्टर फॉर्म मध्ये छोटा s कसा लिहायचा हे तर आपल्याला माहिती आहे. छोटा s म्हणजे ds बार इज इक्वल टू छोटा डेल्टा थीटा. डेल्टा थीटा क्रॉस डेल्टा आर बार घ्या किंवा आर बार घ्या, आर रिप्रेझेंट सेम आहे. म्हणजे हा त्याचा काय असणार आहे वेक्टर फॉर्म. दिस इज इट्स वेक्टर फॉर्म. ओके. डेल्टा एस बार इज इक्वल टू डेल्टा थीटा क्रॉस आर बार. दिस इज अ वेक्टर फॉर्म and s इक्वल टू थीटा डॉट आर. दॅट इज अ स्केलर, दॅट इज इट्स अ मॅग्निट्यूड. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू काय आहे की s इज इक्वल टू थीटा आणि r. इफ यू नो द डिस्प्लेसमेंट s, अँग्युलर व्हेलॉसिटी काय असणार आहे ओमेगा इज इक्वल टू theta by t. In vector form, delta omega or d omega is equal to delta theta bar upon delta t. This much is the angular velocity at which the particle performs the angular speed. Delta omega माहिती असेल तर काय असेल? angular velocity माहिती असेल तर angular acceleration alpha is equal to omega by t. So delta alpha or d alpha, I can say d alpha bar is equal to d omega bar by dt. म्हणजे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी इन वेक्टर फॉर्म डी अल्फा बार इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt. ह्या झाल्या त्याचे कायनेमॅटिक्स. ओके. पार्टिकल रेशला असेल अंडर मोशनला आला असेल ॲक्सेलरेशनला त्याचे 3 कायनेमॅटिकल इक्वेशन जसे सॅटिस्फाय होतात तसेच रोटेशन मोशनमध्ये सुद्धा ह्याचे इक्वेशन्स सॅटिस्फाय होणार आहेत. अल्फा माहिती आहे. आता हा सर्क्युलर मोशनमध्ये फिरतोय. पार्टिकल ए पासून ए डॅश पोझिशनला आला म्हणजे इथं काय लिनियर व्हेलॉसिटी, इथं ॲक्सेलरेशन काय असणार आहे टॅन्जेन्शियल ॲक्सेलरेशन. बरोबर. इथं आल्यानंतर काय असणार आहे लिनियर व्हेलॉसिटी v ॲक्सेलरेशन टॅन्जेन्शियल ॲक्सेलरेशन आणि ॲक्सेलरेशन विच इज टुवर्ड्स द सेंटर ते काय असणार आहे सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन. सर्क्युलर मोशनमध्ये पार्टिकल फिरतोय म्हणजे त्याचं सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन कसं आहे बघा ACP इज हे पण तुम्हाला माहिती आहे v²/r. मी डायरेक्ट लिहितो v ओमेगा. v इज इक्वल टू r ओमेगा पुटअप केलं तर तुम्हाला व्हॅल्यू मिळते v इज इक्वल ACP इज इक्वल टू v ओमेगा. हे असेल जर सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर तर टॅन्जेन्शियल ॲक्सेलरेशन टॅन्जेन्शियल व्हेलॉसिटीचं ॲक्सेलरेशन टॅन्जेन्शियल ॲक्सेलरेशन. सो AT इज इक्वल टू सिम्पली रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी. व्हेलॉसिटी म्हणजेच काय t बाय dt r ओमेगा r कॉन्स्टंट d ओमेगा बाय dt. ओमेगा बाय t म्हणजेच काय अल्फा और d अल्फा. I can say it is simply r alpha. So tangential acceleration, linear acceleration and angular accelerations are related by AT is equal to r alpha and ACP centripetal acceleration is equal to v omega. So these are the different equations that is said to be kinematics in a rotational motion. So here we will stop rotational kinematics. In the next lecture we will discuss the concepts regarding the moment of inertia. Thank you.